قبیلے میں واپس آیا تو نہ بڈ سے ملاقات ہوئی نہ پروفیسر جوناتھن سے۔ میکنو اور میرے تمام دوسرے ساتھی اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ میں نے بڈ اور جوناتھن کے بارے میں معلوم کیا، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ جوناتھن تو شروع ہی سے غائب ہے، بڈ ایک بار آیا تھا اور پھر چلا گیا، تو میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا کہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد میں تمام افراد کو بٹھا کر اپنے مشن کی تفصیلات بتانے لگا، لیکن صرف اس حد تک کہ جس حد تک انہیں بتانا ضروری تھا۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ اگر میں کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاؤں تو وہ اپنے طور پر نظم و ضبط برقرار رکھیں اور کسی قسم کی بد نظمی اور ابتری کا مظاہرہ نہ کریں۔ پولان اور دوسرے لوگوں کو یہ تمام ہدایات دینے کے بعد میں وہاں سے چل پڑا۔ جس کام کی تکمیل کا میں نے بیڑا اٹھایا تھا، اس کے لیے اب زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خود ہوندو کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ میں رات کے اس حصے میں اس کے پاس واپس پہنچ جاؤں گا۔ جب میں اس کے سامنے پہنچا تو اس نے تحسین آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری بے چینی بتاتی ہے کہ تم اپنے مقصد کی تکمیل ضرور کر لو گے۔ میں بھی اب اس زندگی سے اکتا گیا ہوں اور تمہاری بھرپور مدد کرنے کو تیار ہوں۔ آؤ پھر آج ہی رات میں تمہیں بونیکا کا وچ ڈاکٹر بنا دوں۔ میں نے ہوندو کا شکریہ ادا کیا۔ اینا اس وقت کہیں اور تھی، اس لیے اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ ہوندو نے عجیب قسم کی جڑی بوٹیوں کے عرق سے میرے بدن کی رنگت تبدیل کرنا شروع کر دی اور کافی دیر تک وہ اپنی کاوشوں میں مصروف رہا۔ اس نے میرے چہرے پر ایک محلول آزمایا اور میرے چہرے کے خد و خال تبدیل ہونے لگے۔ یہ محلول چہرے کو متورم کر دیتا تھا اور اس کے استعمال سے دفتن مجھے ایک اور شخصیت یاد آ گئی۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ شخصیت میرے عظیم دوست جوشو کی تھی۔ ایسا ہی محلول اس چینی رہنما نے استعمال کیا تھا اور دوسری بار یہ مجھے ہوندو کے پاس ملا تھا۔ میں نے خاص طور سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ وہ بولا، ہاں، یہ خاص قسم کی بوٹی کا محلول ہے جو چہرے کو متورم کر دیتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو لو تو معمول پر آ جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے علاوہ اور کوئی چیز اس پر کارآمد نہیں ہوتی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر گردن ہلا دی اور ہوندو مجھ پر کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں اسے وچ ڈاکٹر کے اختیارات کے بارے میں دریافت کر رہا تھا اور ان معلومات کا لب لباب یہ تھا کہ وچ ڈاکٹر دن اور رات کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ایک طرح سے وہ موزیل کے نمائندے ہوتے تھے۔ موزیل یعنی اسٹیفن براکوڈا، اور اسٹیفن براکوڈا بعض اوقات ان لوگوں سے براہ راست بھی رابطہ قائم کر لیا کرتا تھا۔ ہوندو نے مجھے بتایا وہ ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے یہاں متعارف ہیں، لیکن اس کی شخصیت بڑی حیرت انگیز ہے۔ کبھی وہ تمہیں معمولی آدمی کی حیثیت سے عام راستوں پر پڑا مل جائے گا اور کبھی اس کی شخصیت بہت ہی محترم ہو جاتی ہے۔ وہ در حقیقت اعلیٰ کارکردگی اور صفات کا واحد شخص ہے، بذات خود بے حد خطرناک بھی ہے، اس لیے تم اس سے ہر جگہ محتاط رہو گے۔ یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم حتی الامکان خود کو چھپائے رکھو اور یہ سوچ کر مطمئن نہ ہو جاؤ کہ وچ ڈاکٹر کی حیثیت سے اب تمہیں کوئی خطرہ ہی نہیں۔ میں نے تمام ہدایات لینے کے بعد گردن ہلا دی اور اس کے بعد ہوندو نے وہ مردہ سانپ میرے بدن پر لاد دیا جو اگر اپنی اصل حالت میں ہوتا تو کم از کم 1.5 من سے کم نہ ہوتا، لیکن چونکہ سوکھا ہوا خشک سانپ تھا جس میں کھال اور گھاس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے مجھے اپنے بدن پر زیادہ بار محسوس نہ ہوا، لیکن اس قدر شاندار اور جاندار چیز تھی وہ کہ میں خود حیران رہ گیا۔ میں نے ہوندو سے کہا، یہ تو ربر کا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، ہاں، دراصل اس کی کھال ایک خاص طریقے سے حنوط کی گئی ہے۔ تمہیں مصری طریقہ حنوط معلوم ہوگا۔ اس کھال کو اسی طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے اور یہ لچک جو اس سانپ میں پائی جاتی ہے اس گھاس کی وجہ سے ہے جو اس کے جسم میں محفوظ ہے۔ یہ گھاس ربر کی طرح ہی لچکدار ہے۔ تمہیں یقیناً اس بات کا علم بھی ہوگا کہ ربر بھی درختوں ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے معترف انداز میں گردن ہلائی، کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں مسٹر ہوندو۔ اس نے کہا، تم اب مکمل ہو۔ اگر میرے پاس آئینہ ہوتا تو تمہارے سامنے پیش کر دیتا۔ اس وقت کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم وچ ڈاکٹر نہیں ہو۔ سانپ کی اسی لچک سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اس کو ذرا مہارت سے جنبش دے سکتے ہو۔ میں نے کہا، یہ تمام کام میں خود کر لوں گا۔ ہوندو نے کہا، تو بس اب جاؤ، اور مزید کسی شے کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا، نہیں شکریہ، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ درکار نہیں۔ اس وقت شاید رات کا تیسرا پہر تھا جب میں ہوندو کے ٹھکانے سے باہر نکل آیا۔ اب میری شخصیت بالکل بدل چکی تھی۔ میں ننگے پاؤں بستی کی جانب چل پڑا جہاں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں اکا دکا افراد کسی مصروفیت میں الجھے ہوئے نظر آ جاتے، لیکن میں نے ان میں سے کسی کی جانب توجہ نہ دی اور بستی کے مختلف گوشوں میں چکراتا پھرا، جہاں تک کہ میرا رخ اس بت خانے کی جانب ہو گیا جو یہاں فساد کی جڑ بنا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے افریقہ کے یہ نیم وحشی قبائل اسٹیفن براکوڈا کے قبضے میں آ گئے تھے۔ بت کے طرف میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قربان گاہ کے چبوترے پر خون بکھرا ہوا تھا جو جم کر سوکھ گیا تھا۔
उसे गालिबन साफ करने की ज़रूरत नहीं महसूस की जाती थी। मैं वहाँ से हटा और अब मेरा रुख उन पहाड़ियों की जानिब था जिसके बारे में होंदू ने मुझे बताया था कि वो स्टीफन ब्राकोडा का मस्कन है। जराइम की दुनिया के उस खतरनाक आदमी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कुछ बंदोबस्त न किया होगा। इस बात का एहसास मेरे दिल में मौजूद था, लेकिन मैं उन रास्तों का अजनबी राही नहीं था। मैं इस किस्म के जराइम पेशा लोगों के बारे में अच्छी तरह जानता था। अगर उनसे गलती न हो तो उनको फना करना मुमकिन न हो, लेकिन गलतियां होती ही हैं, और ये बात मेरे जहन में पूरी तरह पुख्ता थी कि स्टीफन ब्राकोडा ने अपनी तबाही के लिए कुछ न कुछ रास्ते जरूर छोड़े होंगे। मुझे उन्हीं रास्तों की तलाश थी। पहाड़ियों तक का रास्ता बहुत ज्यादा दुश्वार साबित नहीं हुआ। मैं उन तक पहुंच गया। वहां घने दरख्त मौजूद थे। एक जगह एक दरख्त की जड़ में मैंने एक विच डॉक्टर को सोते हुए देखा। उसका सांप उसके सीने पर मौजूद था और फुनकार रहा था। मैं उससे बचता हुआ आगे बढ़ गया और फिर उन पहाड़ियों के नजदीक पहुंच गया। एक अजीमुशान गार का दहाना मेरी निगाहों के सामने था, लेकिन उस गार में दाखिल होने की बजाय मैं उसके अकबी हिस्से की तरफ चल पड़ा। अकबी हिस्से में मैंने तकरीबन 1 फरलांग का सफर तय करने के बाद एक अजीबोगरीब जगह देखी। ये जगह एक प्यालानुमा वादी की शक्ल में थी, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके ऊपर चौड़े पत्तों वाले दरख्त इस तरह झुके हुए थे कि वादी तकरीबन छुप जाती थी। मुझे उसका सुराग भी बड़े अजीब अंदाज में मिला था। मैं जब उस प्यालानुमा वादी के करीब पहुंचा तो मुझे ये अंदाजा नहीं हो सका कि पत्तों से ढके हुए उस मैदान के नीचे एक गहरी वादी मौजूद है। अलबत्ता हमवार जमीन के साथ साथ उन पत्तों को देखकर बड़ी हैरत हुई थी और मैंने वहां कदम रख दिया था, लेकिन मेरा ये कदम तहतुस्सरा की जानिब सफर करता हुआ महसूस हुआ। मेरे पैरों के नीचे से एकदम जमीन निकल गई। बेख्तियाराना अंदाज में मैंने दोनों हाथ फैलाकर कोई गैर मरई शय पकड़ने की कोशिश की तो एक चौड़े पत्तों वाली शाख मेरे हाथ में आ गई और उस शाख में इतनी लचक थी कि वो मेरा वजन संभाल न पाई और नीचे झुक गई। अलबत्ता अगर उस शाख में ऐसी लचक न होती और वो कमजोर होती तो यकीनन मैं नुकसान उठाता। मैं इस तरह नीचे झुकता चला गया जैसे किसी पैराशूट के जरिए खला से जमीन की तरफ सफर कर रहा हूँ। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि इसमें मेरे किसी इरादे को कोई दखल नहीं था। शाख पकड़ने से लेकर नीचे जमीन तक पहुंचने का अमल कतई गैर इरादी था। मेरे हाथ पांव किसी खुदकार निजाम के तहत खुद ब खुद हरकत करते चले गए और जब मेरे पांव जमीन से लगे तो मैंने फौरन ही शाख छोड़ दी। खासी जोरदार आवाज के साथ वो शाख मुड़कर अपनी जगह वापस गई। मैं तकरीबन 15 फुट की गहराई में उतर गया था और मैंने उन दरख्तों के तने देखे जो बिल्कुल पतले पतले रस्सियों की शक्ल में थे, लेकिन इतने मजबूत और इतने लचकदार के हैरत होती थी। यहाँ से मुझे वो दीवारें साफ नजर आ रही थीं जो कुदरती पहाड़ों ही की थीं, लेकिन सपाट और प्यालानुमा ढलान की मानिंद। मेरा दिल सीने में बुरी तरह धड़क रहा था। अगर दरख्त की ये शाख इस कदर लचकदार न होती और मेरे हाथ न आती तो यकीनन 15 फुट की बुलंदी से बेइख्तियार होकर गिरते हुए पता नहीं मेरे बदन के कौन कौन से हिस्से टूट फूट जाते। बाहर तौर ये भी ताईद गैबी थी। खुदा ने यहाँ भी मेरी मदद की थी और मैं उस हौलनाक जगह पहुँचने के बाद ये सोच रहा था कि ये बुरा हुआ या बेहतर। यकीनन खुदाए कुद्दूस ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में कोई मसलहत ही समझी होगी और ये मसलहत थोड़ी ही देर के बाद मेरी निगाहों में आ गई। प्यालानुमा वादी के ऐन दरमियान में एक शानदार किस्म का हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। यह हेलीकॉप्टर कैनवस से ढका हुआ था, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। उसका पिछला हिस्सा नुमाया था जिसकी वजह से मुझे उसके बारे में अंदाजा हुआ, वरना कैनवस से ढकी हुई शय को मैं बखूबी नहीं देख सकता था। मेरे कदम हेलीकॉप्टर की जानिब बढ़ गए और फिर मैं उसके करीब था। मेरे कान आहटों पर लगे हुए थे। यकीनन हेलीकॉप्टर की हिफाजत के लिए कुछ अफराद यहाँ जरूर होंगे, लेकिन चंद लम्हे आहटें लेने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि किसी ज़ीरूह का वहाँ वजूद नहीं था। हेलीकॉप्टर का कैनवस हटाकर मैं उसके अंदर दाखिल हो गया और उसकी मशीनरी का जायजा लेता रहा। दफतन ही मेरे जहन में एक ख्याल आया। स्टीफन ब्राकोडा ने यह हेलीकॉप्टर बिला वजह यहाँ नहीं रख छोड़ा होगा। वैसे बड़ी शानदार बात थी। पत्तों में ढके हुए उस प्यालानुमा हेलीपैड के बारे में शायद ही किसी को अंदाजा हो सकता। हेलीकॉप्टर में दाखिल होने के बाद मैंने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और फिर हेलीकॉप्टर की मशीन को छेड़ने लगा। थोड़ी देर तक मैं उसे इधर उधर करता रहा। फिर मैंने उसके इंजन वाले हिस्से में हाथ डालकर उसके तार तलाश करना शुरू कर दिए और थोड़ी देर के बाद तारों के एक गुच्छे को मैं उसकी जगह से उखाड़ने में कामयाब हो गया। यही नहीं बल्कि जो तार जहां से उखड़ सकते थे वो मैंने उखाड़ लिए और उन्हें मुट्ठी में दबाए हुए हेलीकॉप्टर से बाहर निकल आया। मुझे अंदाजा नहीं था कि अब हेलीकॉप्टर की मशीन स्टार्ट हो सकती है या नहीं। अपनी दानिश में मैंने हेलीकॉप्टर को नाकारा कर दिया था और उसे मैं एक बड़ी कामयाबी समझता था। तारों को लिए हुए मैं आगे बढ़ता रहा। अब मैं सोच रहा था कि दरख्तों से ढकी हुई उस वादी से बाहर निकलने का क्या जरिया हो सकता है। आगे बढ़ते हुए मैं बिलाखिर उस दीवार के करीब पहुंच गया जो उस प्यालानुमा वादी की मशरकी दीवार थी और उस मशरकी दीवार में मुझे एक छोटा सा सुराख नजर आया।
सुराख इतना था कि एक आदमी बैठकर बआसानी उसमें दाखिल हो सकता था। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो यह सुराख यकीनन स्टीफन ब्राकोडा की रिहाइश गाह की जानिब जाता था। एक लम्हे तक मैं दिल में सोचता रहा और फिर खुदा का नाम लेकर सुराख में दाखिल हो गया। बैठ कर आगे बढ़ते हुए मुझे कम से कम 20 मिनट तक सफ़र करना पड़ा। 20 मिनट के बाद ये सफ़र तकरीबन 60-70 गज के करीब था और उसके बाद मैं एक कुशादा गार के दहाने पर खड़ा हुआ था, बिल्कुल सुनसान और वीरान। गार की दीवार में रोशनी के लिए एक बल्ब लगा हुआ था जिससे रोशनी बिखर रही थी, गोया यहाँ इलेक्ट्रिक का बाकायदा निज़ाम कायम कर दिया गया था। गार के 3 हिस्सों में 3 बड़े सुराख नजर आ रहे थे। अब उनमें से कौन सा सुराख स्टीफन ब्राकोडा की रिहाइश गाह की जानिब जाता था, इसका अंदाज़ा लगाना था। बिलाखिर मैंने मगरबी समत का एक सुराख अपने लिए मुंतखब किया और उसमें दाखिल हो गया। उसमें काफ़ी कुशादा जगह थी, सिर्फ एक आदमी यहाँ से गुजर सकता था, लेकिन ये कम से कम 50 गज लंबी सुरंग थी जो ढलान में चली जाती थी। मैं सुरंग में उतरता रहा। रोशनी का यहाँ मुकम्मल बंदोबस्त किया गया था, चुनाचे किसी भी जगह तारीकी नहीं फैली हुई थी। उस सुरंग को अबूर करने के बाद मैं एक और गार के दहाने में दाखिल हो गया जिससे सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं। और अब जबकि यहाँ आ गया था तो ये सोचना बेकार था कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। मैं सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। ये एक बहुत ही कुशादा सुरंग थी जो न जाने कहाँ पहुँचती थी। मैं आगे बढ़ता रहा और बिलाखिर एक ऐसे हिस्से में पहुँच गया जहाँ मुझे अपने सर पर खुला हुआ आसमान नजर आ रहा था और मेरे सामने एक कुशादा मैदान नुमा जगह थी। उस मैदान नुमा जगह में मुझे बहुत ही हैरत अंगेज किस्म की मशीनें नजर आईं। मुझे ताज्जुब हुआ कि उन मशीनों को उस खुली जगह में क्यों छोड़ दिया गया है। मशीनों के पास कोई ऑपरेटर भी मौजूद नहीं था। मैं आगे बढ़ता रहा और अभी मैंने ज्यादा फासला तय नहीं किया था कि दफतन अकब से कोई ठोस चीज मेरे शानों के दरमियान पड़ी और मैं बिलबिला कर पलट पड़ा। एक शख्स जिसने अपना चेहरा खास किस्म के नकाब में ढका हुआ था और जिस्म का बाकी हिस्सा खुला हुआ था, मुझ पर हमला आवर हुआ था। अपनी दानिश में उसने वो मोटी डंडे नुमा शय पूरी कुव्वत से मेरे सर की पुश्त पर मारने की कोशिश की थी। ये दूसरी बात है कि मेरा सर बच गया था और वो मेरे शानों के दरमियान पड़ी थी। दर्द की एक लहर मेरे बदन में उठी, लेकिन अब जबकि मेरा मद्दे मुकाबिल मेरे सामने आ गया था तो उससे नबरदाज़मा होना जरूरी था। मैंने उसकी दूसरी ज़रब से बचने के लिए अपने आप को संभाला। हमला आवर इंतहाई फुर्तीला था। वो पै दर पै वार कर रहा था। दफतन मैं जमीन पर लेट गया और मैंने दोनों पांव ऊपर उठाकर उसके पेट पर मारे। मेरी ये कोशिश कारगर रही थी। हमलावर के हलक से एक चीख निकली और वो उछल कर दूर जा गिरा, लेकिन काफी ताकतवर आदमी मालूम होता था। नीचे गिरते ही वो पलटा और करवट के बल उठकर सीधा खड़ा हो गया। मेरे लिए अब इसके अलावा और कोई चारा कार नहीं था कि मैं उसे हलाक कर दूं। चुनाचे मैंने सांप अपने बदन से उतार दिया और अब मैं इस फैसला कुन मुकाबले के लिए तैयार था। वो अपना हथियार तोलते हुए पैंतरे बदल रहा था। मैंने सफाक लहजे में कहा, तुम्हारी मौत अब तुमसे दूर नहीं है। जिंदगी की आरजू है तो मुझसे गुफ्तगू करो। मुमकिन है अपने मकसद के हुसूल के लिए तुमसे कुछ मालूमात हासिल करके मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। मेरे इन अल्फाज का हमला आवर पर खातिर खा असर हुआ और वो 2 कदम पीछे हट गया। अब वो चेहरे पर चढ़ी निकाब के पीछे से मुझे घूर रहा था। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, क्या मालूम करना चाहते हो? मैंने कहा, यह हथियार मेरे कदमों में डालकर मुझसे जिंदगी की भीख मांगो। मैंने गुर्राए हुए लहजे में कहा। निकाब पोश ने जवाब दिया, अब तो मांगनी ही पड़ेगी क्योंकि मुकाबला अली यार खान से। और अब चौंकने की बारी मेरी थी क्योंकि ये आवाज मेरे लिए अजनबी नहीं थी। ये प्रोफेसर जॉनथन की आवाज थी। मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा, प्रोफेसर? वो बोला, हाँ, मेरे ख्याल में बाल बाल बच गया हूं मैं। मैंने कहा, तो आप यहाँ पहुंच गए? बोला, बड़ी मुश्किल से। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे अंदाजा है। वो बोला, लेकिन तुमने जो रूप धारा है वो भी कमाल है और मेरे ख्याल में खतरनाक भी। मैंने कहा, इस जगह के बारे में क्या राय है प्रोफेसर? वो बोला, हाँ, मेरी तवक्को के बरक्स नहीं है, लेकिन अली, ये कुदरती बात है कि मुजरिम अपने ताक़ुब के लिए निशान छोड़ देता है। ब्राकोडा अपनी इस दुनिया से हद से ज़्यादा मुतमईन है और मैं समझता हूँ कि यही उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मैंने कहा, उसने अपनी तमाम तर तवज्जो बैरूनी रास्तों पर रखी है, अंदरूनी तौर पर उसने सख्त इंतजामात नहीं किए। वो बोला, यही मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा, फिर अब क्या पोजीशन है प्रोफेसर? आपने यहाँ क्या मुशाहिदा किया? प्रोफेसर बोला, आओ मैं तुम्हें इस शोबदेबाज की हकीकत दिखाऊं। वो मुझे इशारा करके चल पड़ा। थोड़ी देर तक हम सुरंगों में सफर करते रहे। उसके बाद एक जगह पहुंच गए। प्रोफेसर ने कहा, अब हम इस आसमानी देवता के पेट में हैं, आओ। हम सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। प्रोफेसर ने कहा, ये बुत की आंखें हैं। मैंने एक सुराख से आंख लगा दी। बौनी का गहरी नींद सो रहा था। बहुत दूर कयाम पजीर कबीलों में आग रोशन थी। कुर्बानी का चबूतरा साफ नजर आ रहा था। मैंने तबसरा किया, उम्दा जगह है। प्रोफेसर बोला, दीवारों में स्पीकर लगे हुए हैं।
میں نے کہا میں اس نظام کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کر چکا ہوں۔ پروفیسر نے کہا یقیناً کر چکے ہوگے۔ اس جگہ اس بت کے ذریعے حالات کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ یہاں مختلف طریقوں سے کام کیا جاتا ہے، کبھی کبھی براہ راست بھی نشریات کی جاتی ہیں، اور اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو پھر ریکارڈ کیا ہوا کیسٹ اس جگہ سے کام کرتا ہے۔ میں نے کہا ویری گڈ، اس کا مطلب ہے پروفیسر کہ آپ نے کافی کام کر لیا ہے۔ وہ بولا ہاں علی، میں تو تمہارے پاس آ کر اپنے اس کارنامے کی اطلاع دینا چاہتا تھا، لیکن کیسی دلچسپ بات ہے کہ تم خود یہاں موجود ہو، اور وہ بھی ایسی شکل میں جو سب سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے۔ وچ ڈاکٹر پر یہاں کبھی کوئی شبہ نہیں کرتا، بلکہ اسے ہمیشہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تم نے ان لوگوں کی سب سے بڑی کمزور رگ دبائی ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میرے خیال میں تو اب ہمیں واپسی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ بولا ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کے لیے میں نے ایک مختصر راستہ دریافت کیا ہے۔ چلو اگر یہاں اور کوئی منصوبہ نہیں ہے تو پھر واپس چلتے ہیں۔ میں نے کہا میں یقیناً وہ مختصر راستہ دیکھنا پسند کروں گا۔ پروفیسر جوناتھن مجھے جس راستے سے باہر لایا وہ واقعی انتہائی مختصر تھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس راستے سے گزرتے ہوئے ہمارے بدن پسینے میں شرابور ہو گئے تھے، اور کسی سانپ ہی کی طرح ہمیں رینگ رینگ کر بلندی کی طرف چڑھنا پڑا تھا، کیونکہ اس غیر قدرتی سرنگ کا قطر 2.5 یا 3.25 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ بڑی گھٹن اس سفر کی ابتدا میں محسوس ہوئی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمیں تھوڑی ہی دیر کے بعد محسوس ہونے لگے، اور اس کے بعد ہم ایک چٹان کے اوپری حصے پر نکل آئے جو کسی مکان پر بنی ہوئی چمنی کی مانند تھی۔ دور سے دیکھنے پر یہ سوراخ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ غالباً اس قسم کی کارروائی ہوا کے لیے کی گئی تھی۔ انہوں نے شاید یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ذریعے کوئی انسان اندر بھی آ سکتا ہے۔ باہر آ کر ہم گہری گہری سانسیں لینے لگے، اور پھر میں نے اطراف کا ماحول دیکھا۔ بائیں سمت ایک ڈھلان نیچے اتر کر لمبی لمبی گھاس میں روپوش ہو جاتی تھی، اور اسی کے ذریعے پروفیسر جوناتھن یہاں تک پہنچا تھا۔ خاصا طویل سفر طے کرنے کے بعد اور کوئی گفتگو کیے بغیر ہم اپنے قبیلے کے نزدیک پہنچ گئے، اور اب قبیلے کے لوگ ہمارے سامنے تھے، لیکن ان لوگوں کے درمیان جانے کی بجائے ہم نے ایک چٹان کی آڑ منتخب کی اور وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ویسے یہ سب کچھ بہت عجیب محسوس ہوتا ہے پروفیسر۔ اسٹیفن براکوڈا شیطانی ذہن رکھتا ہے، لیکن کیا اسے اندرونی سازش کا خدشہ نہیں ہے؟ پروفیسر نے کہا بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہاں جتنے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں ان سے پوری طرح مطمئن ہے۔ میں نے کہا میں اسے اس کی بہت بڑی حماقت قرار دیتا ہوں۔ اس کا یہ خیال غلط ہے کہ اس کے درمیان غدار یا اس کے دشمن موجود نہیں ہیں۔ پروفیسر نے کہا دعوے سے کیوں کہہ رہے ہو یہ بات؟ میں نے کہا اس لیے کہ ایک ایسی شخصیت ہی نے میری مدد کی ہے، اور مختصراً ہونڈو کے بارے میں نے پروفیسر جوناتھن کو بتا دیا۔ پروفیسر جوناتھن آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا، پھر اس نے کہا علی میں مذہبی انسان نہیں ہوں، لیکن چند باتوں پر پورا یقین کرتا ہوں۔ برائی بہرحال ختم ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایسے ذرائع مہیا ہو جاتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ میں نے کہا میں خود بھی آپ سے متفق ہوں پروفیسر، اب یہ سوچئے کہ ہمارا دوسرا قدم کیا ہوگا۔ وہ بولا اس سلسلے میں فوری طور پر کوئی بات کہنا مشکل ہی ہے، ہم کسی مناسب موقع کا انتظار کیوں نہ کریں؟ میں نے کہا مگر ہم بہت زیادہ انتظار بھی تو نہیں کر سکتے۔ اگر سان بین قبیلے کے لوگ اس طرف آ گئے تو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پروفیسر نے کہا میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن فی الحال آئندہ چند روز کے لیے منصوبہ بندی کرنا بھی ضروری ہے۔ اس مرحلے پر بغیر سوچے سمجھے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو میں اپنا حلیہ تبدیل کیے لیتا ہوں۔ اس طرح تو ظاہر ہے اپنے لوگوں میں داخل ہونا بڑا عجیب ہوگا۔ میں اصل صورتحال ان پر بھی واضح نہیں کرنا چاہتا۔ پروفیسر نے کہا اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ یہ حلیہ اختیار کرنے میں دقت ہوگی۔ چنانچہ قبیلے کے لوگوں میں داخل مت ہو، بلکہ اسی طرح اسی حلیے میں گھومتے پھرتے رہو اور حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ قبیلے کے لوگوں کے بارے میں اطلاعات میں تمہیں فراہم کرتا رہوں گا۔ پروفیسر کی اس تجویز کو میں نے رد نہ کیا اور کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا تو پھر یہیں کہیں ڈیرا ڈال لیا جائے۔ درویشوں کو ظاہر ہے کسی چیز کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے۔ پروفیسر جوناتھن مسکرانے لگا، پھر اس نے کہا اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکیں؟ میں نے کہا اس کی رہائش گاہ کی نشاندہی ہو گئی ہے، لیکن پروفیسر میں پورے دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہنچنا آسان کام نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود ہی اپنے بل سے باہر نہ نکل آئے۔ چند لمحات سوچتے رہنے کے بعد پروفیسر بولا ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے، اتنا خطرہ تو مول لیا ہی جا سکتا ہے۔ اگر سان بین کے لوگ آ بھی پہنچے تو پھر جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق عمل کر لیا جائے گا، لیکن میرے خیال میں ہمیں ایک ہنگامی پروگرام بھی تیار کر لینا چاہیے۔ مثلاً جیسے ہی سان بین کے لوگ یہاں آتے ہیں تو ہم ان کے لیے کوئی ایسی افواہ پھیلا دیں کہ یہاں کے لوگ خود ہی ان کے مخالف ہو جائیں اور انہیں ہلاک کر دیں، یا پھر کوئی ایسی تجویز جو تمہارے ذہن میں ہو۔ میں نے کہا نہیں پروفیسر، ہم یہاں کسی بھی بے گناہ کی زندگی سے نہیں کھیلیں گے۔ آپ اسے جذباتی بات نہ سمجھیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو انسان کے قتل پر اسی وقت آمادہ ہونا پڑتا ہے
जब सूरत हाल नागुज़ीर हो, वरना हम अपने मकसद की तकमील के लिए इतने सारे अफराद को मौत की नींद सुलाकर अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं रख सकते। प्रोफेसर ने कहा, ठीक कहते हो अली, बिल्कुल ठीक कहते हो। बहरहाल ये मामला भी हमने तकदीर के सुपुर्द कर दिया है। जब तकदीर ने हमारी यहाँ तक रहनुमाई की है तो आइंदा भी हमारे लिए हालात बेहतर होंगे। मैंने कहा, मैं आपसे इस सिलसिले में मुत्तफिक हूँ प्रोफेसर जोनाथन उसके बाद थोड़ी देर तक मेरे साथ रहा और फिर अपने लोगों के दरमियान चला गया। मैं वक्त गुजारने के लिए कोई जगह मुंतखब करने लगा। वैसे भी रात बहुत ज्यादा गुजर चुकी थी और सुबह का उजाला फैलने में अब ज्यादा देर नहीं रह गई थी। एक चट्टान की आड़ में लेटकर मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में नींद आ गई। फिर आंख उस वक्त खुली जब सूरज की तमाज़त ने मुझे बेचैन कर दिया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। चुनाचे खुराक की तलाश में उठ खड़ा हुआ। भला एक विच डॉक्टर को खाने पीने की अशिया की क्या कमी हो सकती थी। जिस जगह पहुंचा जो चाहा तलब कर लिया। लोग मुझसे तरह तरह की दरखास्तें कर रहे थे और मैं सिर्फ उनकी हरकत सकनात से सूरत हाल को समझकर उनकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा था। अब जरूरी तो नहीं कि हर विच डॉक्टर यहाँ मसीहा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।